प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जसकरण सिंह ਲੈਕਚਰਰ पंजाबी गुरमुखी के वारस चैनल में एक बार फिर ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता हाँ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। सो व्यक्तिगत रजेवें करके फिर अपनी वीडियो थोड़ी जी लेट हो गई। खैर आप गल करते हैं कि रूस यूक्रेन का पूरा मसला की है। इस मसले को आप ਵੱਖ-ਵੱਖ परतां दे विच पढ़ांगे, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੂਸ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ जुड़ी हुई लगती है, विद्यार्थियों के सरोकार नाल जुड़ी हुई लगती है, वो मैनू ये लगती है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मसला है। राजनीति जो है वो बाकी सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ तबकियां दे नाल विद्यार्थी तबका जो है विद्यार्थियों की जिंदगी नूं बहुत ही अहम तरीके नाल जिहड़ी आ प्रभावित करती है। जिवें आपां कह लईए भी विद्यार्थियों ने अपने पाठक्रम दे विच की पढ़ना है, उन्होंने ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਲਟੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ राजनीति तय करती है, साडे देश की पॉलिटिक्स है जिहड़ी वो तय करती है। इस तो इलावा इस तो वधवी गल भी जे करनी होवे भी तुहाडे स्कूलों के विच जिहड़ा करोना काल के दौरान स्कूल खुले रहणगे कि ठेके खुले रहणगे, ये सारी गल का फैसला जो है राजनीति करती है। इस तो भी अगला स्टैप जे मान लो भी तुहाडीआं पढ़ाइयां पूरीआं होण तो बाद तुहाडे वास्ते एक योग रोजगार का प्रबंध आ, उस प्रबंध की जिम्मेदारी जां जवाबदेही भी किते ना किते राजनीति की बनती है। सो राजनीति की जो असीं गल करते हैं तो राजनीति जिहड़ी आ वो दो अहम जिहड़े उहदे पहलू आ वो परस्पर चल रहे हैं। एक पहलू जिहड़ा ये कह लो भी जिहड़ा गवर्नेंस दे विच हुंदा, जिहड़ा सत्ता दे विच हुंदा, जिहड़ा जिहदे कोले सारे अधिकार हुंदे आ, जिहदे कोले सारी हर किस्म की ताकत, हर किस्म दी प्रणालियां दे उत्ते उन्हां दा गलबा हुंदा। ते दूसरी किस्म की राजनीति हुंदी है उहदे परस्पर जिहड़ी एक जथेबंधक राजनीति है, जिहड़ी राजनीति उस सत्ता के उत्ते काबज राजनीति नूं एक तरीके दे नाल राह दिखाउंदी है, उन्हां नूं लोकां दे मसलिਆਂ नाल जोड़ के रखती है। सो विद्यार्थी दोनों तरह की राजनीति का अहम पहलू होंदे आ, सरगर्म राजनीति का भी ते दूसरा जथेबंधक राजनीति का भी। जथेबंधक राजनीति के विचों ही उभर के सरगर्म राजनीति का जिहड़ा हिस्सा बनते हैं। सो ये जो एक राजनीतिक मसला, तो राजनीति साडे पिंडां चों शुरू होकर साडे राज्यां दे विच दी हुंदी होई साडे देश के राही जाके वो अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी राजनीति के नाल जुड़ जाती है। साडे मसले सारे आ जिहड़े वो विदेशों के विचों कह लो भी विश्व की राजनीति तो वखरे नहीं है। सो विद्यार्थियों के लिए एक जिहड़ा बहुत अहम पहलू आ, बहुत बड़ा सरोकार आ जिहड़ा राजनीतिक सरोकार रूस यूक्रेन के मसले को समझण का, इस संदर्भ के विचों मैनूं लगता है ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ देश ਲਈ अहमियत आ। जिवें मान लो भी हुण ਸਾਡੇ जिवें बहुत सारे भैन भरा गए ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। सो इस तो इलावा जिहड़ियां डीजल पेट्रोल दीयां कीमतां किवें वध जाणगीआं, संसार दे उत्ते जिहड़ा अनाज दा संकट आ वो किड्डा वड्डा खड़ा हो जाऊगा। तो इस तो इलावा भारत की इस कुल घटनाक्रम के की परिस्थिति है, किहड़ी दुविधा दे विच आ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਖੜ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 65 ਦੇ 71 ਦੇ 72 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ 99 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਬਰ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਧਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਸਿਆ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 7 ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਦੀਪ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਮਹਾਦੀਪ, ਯੂਰਪ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਤੂ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਆ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰੀ, ਆਗੂ ਉੱਭਰੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹਾਦੀਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ, ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਈ ਜਨਮ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਦੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਡ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਜੋਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਪਰੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ। ਸਨ 1774 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੂਇਸ 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ। 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਆਇਆ। ਜੌਨ ਲੌਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਫਾਦਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਨ ਜੈਕਸ ਰੂਸੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਈ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਤ ਸੀਗੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਚਰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 80% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਊਇਸ 16ਵੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਲਿਊਇਸ 16ਵੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੌਨ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਸੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ ਸੀ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਲਿਊਇਸ 16ਵਾਂ, ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਗੂਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਉਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਗਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਘਟਿਆ, ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਘਟੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਟਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਕਰ ਆ, ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ, ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਤੇ ਤੀਜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟ, ਫਸਟ ਸਟੇਟ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 1614 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ 1799 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਆ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 300 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 300 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 300 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ 2% ਜਮਾਤ ਸੀ, 300 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ, ਤੇ 300 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੜੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹਾਲ ਆਫ ਵਰਸਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ VOTING ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ 2 ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹਾਲ ਆਫ ਵਰਸਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1799 ਨੂੰ 24 ਮਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 24 ਮਈ 1799 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 20 ਜੂਨ 1799 ਨੂੰ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮੀਰਾਵਿਊ ਤੇ ਐਬਸੀਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾਵਿਊ ਸੀ ਉਹ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਬਸੀਅਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਸਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 1799 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੈਸਟਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਸੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਠਾਠ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਖੌਫ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਸਟਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ। 1774 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। 1774 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਰਗਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਆਫ ਬਾਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ 1799 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 1799 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੜਤਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਪਰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੌਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਮਤਲਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਪੋਰਸੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਜਾਂ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਤਾ। ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੂਰੀ ਬਿਠਾਈ, ਆਪਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲੂਈ 16ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਿਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਤੋਂ 80% ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਬਣਿਆ। ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਕਸਪਾਇਰ ਮੈਕਮਿਲਨ ਮੌਕਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਸਪਾਇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੈਕਮਿਲਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਮਿਲਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਲਾਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਨਟਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤਖਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੋਲਨਟਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲਨਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਨ ਆਫ ਟੈਰਰ, ਮਤਲਬ ਆਤੰਕ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਮੱਚੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਨਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ VOTING ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਕਮਿਲਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਬੇ ਦਖਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਆਗੂ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜੋ ਸੈਨਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਮੋਨਾਰਕੀ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 1801-2 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਊ 16ਵੇਂ ਦਾ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬਰੋਸਟਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਲਿਊ 16ਵੇਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤੀ। ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਮਿਲਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੇਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਆਇਆ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲ ਬਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਮੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਉਹਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਾਤੇ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਵਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ
ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਠਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਵਾ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੰਗਰੀ ਨੇ, ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ, ਹੋਰ ਰੂਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ 1814-15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਪਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ USSR ਬਣੇਗਾ। USSR ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਟੋ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ USSR ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 15 ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਜੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।